السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ میں صرف آپ کا 5 منٹ لوں گا، اونلی 5 منٹ، کیونکہ ہمارے درمیان ابھی کافی بچے بچے ہوئے ہیں۔ ابھی حسر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، ایکشن باقی ہے، کبھی مایوس مت ہونا، ایکشن باقی ہے۔ اس کے بعد اے وطن تو آباد رہے، ایکشن باقی ہے۔ اس کے بعد گروپ الف سے اللہ والا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ایکشن باقی ہے۔ اس کے بعد بیت بازی، کیونکہ آپ کبھی نہیں سنے ہوں گے کہ بیت بازی کسے بولتا ہے۔ یہ کام ہم لوگوں نے مدرسے میں انجام دیا تھا، بیت بازی کا، وہ بھی باقی ہے۔ اسی طرح سے انگریزی تقاریر بھی کچھ بچے کا باقی ہے، کچھ بچے کا ہندی تقاریر بھی باقی ہے، کچھ بچے کا اردو تقاریر بھی باقی ہے، اور اکثر بچوں کا نعت باقی ہے۔ انشاءاللہ پروگرام ابھی 6 بجے تک چلے گا، آپ لوگ کمر کس کر بیٹھ جائیں۔ میں صرف آپ کا 5 منٹ لوں گا، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لوں، کیونکہ یہ فہرست جو ہے ابھی آپ کے سامنے موجود ہے، مکمل اسی کا پروگرام چلے گا، اس لیے آپ لوگ مکمل سکون کے ساتھ بیٹھیے اور آپ کو سننا ہے، سن کے ہی جانا ہے۔ صرف میں آپ کا 5 منٹ لوں گا۔ للہ الحمد من قبل من بعد، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وآلہ محمد ابن عبداللہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علموا الصبی الصلاة 7 سنین اضربوه علیہا ابن 10۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موضع آخر کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم سامعین کرام اور ڈائس پر علماء اعظام اور جناب ماسٹر نذیر الدین صاحب، جناب ممبر امین الدین صاحب، اور جناب حضرت مولانا زبیر عالم صاحب ندوی، اور جناب شاعر اسلام علی جوہر صاحب، شاعر اسلام مولانا اکرام الحق صاحب، حضرت مولانا اظہر عالم صاحب ندوی، حضرت مولانا نور کوثر صاحب رحیمی ہمارے درمیان تشریف فرما چکے تھے، اور تمام کی بیانات سے آپ مستفیض ہو چکے ہیں۔ شاید 1-2 مقرر ہیں کہ جو ہمارے درمیان اب تک نہیں پہنچ پائے، شاید کوئی مشغولی ان کو بے قرار کر دیا ہوگا، اس لیے انہوں نے ہمارے درمیان تشریف نہ لا چکے۔ اور آپ کے درمیان اور ہمارے بیچ جناب سبا ظفر صاحب، سابق MLA، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، بھی ہمارے درمیان آ چکے تھے۔ آپ نے ان کی بھی بیان کو ان کے بھی بیانات سے مستفید ہو چکے، یعنی سب نے بیان کی اور آپ نے سب کی باتوں کو سنی۔ تو میں بھی آپ کے درمیان صرف اونلی 5 منٹ میں علم کے موضوع پہ بولوں گا، اس کے بعد پھر میں اپنی جگہ لوں گا اور مکمل آپ بچوں کا پروگرام سنیں گے، کیونکہ مین پروگرام ہی بچوں کا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان حلال و حرام، جائز و ناجائز، ثواب و ناثواب، صحیح اور غلط میں فرق کر سکتے ہیں، اور اس کے واسطے سے معرفت و ربانی ہے جس کی خوشنودی و خداوندی کو حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین میں رہنی چاہیے کہ والدین کی عظیم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، یہ ان کا دینی و اخلاقی دونوں اعتبار سے فریضہ بنتا ہے۔ ارشاد ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، یہ سوال ہوگا کہ تمہیں اولاد کی صورت میں ایک امانت بخشی گئی تھی، تم نے اس امانت کا کیا کیا؟ ساتھ ہی اولاد سے کل دربار خداوندی میں پوچھ گچھ ہوگی کہ تم راہ راست پر کیوں نہ چل سکے،
तुमने फ़राइज़ की पाबंदी क्यों ना की, वाजिबात से क्यों मुँह मोड़ा, अखलाक से क्यों बेकार है? वो जवाब देगा वकालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़ीफ़ैनी मिनल अज़ाबि वल अनहुम लानन कबीरा। कि हमने अपने बड़ों, अपने बुजुर्गों की बात नहीं मानी, उन्होंने तो हमें गुमराही कर दिया, बस उन्हें हमसे 2 गुना अजाब दे और उन पर खूब खूब लानत बरसा। गोया कि अगर उन्होंने हमारी तालीम और तरबियत का सही नज़्म क्या होता तो हम राह रास्त न भटकते, रुश्द व हिदायत की राह पर गामज़न होकर तक़वा व तहारत की रोशनी इख्तियार की होती। हमारे गुमराही का सबब तो हमारे गार्जन ही हैं। हजरात, तभी तो आकाए मदनी, आकाए नामदार, ताजदार मदीना, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हदीस में फरमाते हैं कि अल्लिमुस्सबी सलात सबअ सनीना अज़रिबुहु अलैहा इब्न अशर, कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए, बच्चा जब 7 साल का हो जाए उसे नमाज सिखाओ। जब वह 10 साल का पहुंच जाए तो उसे मार कर, उसे पीट कर, उसे तंबीह करके, उसे झिंझोड़ करके नमाज को पढ़ाओ। अरबी का एक मकूला है कि लम्मा बलग तू साबिअत मिन उम्री, जब मैंने अपनी उम्र की 10वीं साल को पहुंचा तो उनको नमाज की तलकीन करो। और दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरती फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सरानिही औ युमज्जसानिही, कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन को उस बच्चे को यहूदी बना देते हैं, फिर उसके वालिदैन ने उस बच्चे को यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, मौजूसी बना देते हैं। गोया कि हर इंसान फितरती एतबार से मुसलमान है, बाद में खारजी असरात की बुनियाद पर वालिदैन की अदम तवज्जुही की वजह से उसकी फितरत में कजी आ जाती है और वो फितरत के खिलाफ अमल करने लगता है। उसकी कसरवी की सज़ा माँ बाप को भुगतना पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हजरात, लेकिन वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चे को उलूम कुरानिया, उलूम दीनिया, उलूम असरिया से मुज़य्यन किया तो कल क़यामत के दिन रोज़े महशर में फरमाया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि मन कर अल कुरान व अमिल बिमा फीही उल्बिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़हु अहसन मन जौ शम्सी फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम अमिल बिल्लज़ी हाज़ा, कि जिस किसी ने कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ा, जिस किसी ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, यानी हाफिज़ बन गया, कारी बन गया, आलिम बन गया, मुफ्ती बन गया, तो कल क़यामत के दिन रोज़े महशर में उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा उम्दा होगी। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ज़रा सोचिए और गौर कीजिए कि आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, हदीस की तालीम देंगे तो कल क़यामत के दिन रोज़े महशर में मकाम किसी और को हासिल नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको ताज पहनाया जाएगा इस खुशी में कि आप अपने बच्चे को हाफिज बनाए थे, कारी बनाए थे, आलिम बनाए थे, मुफ्ती बनाए थे। इसी वजह से आपको कल क़यामत के दिन रोज़े महशर में आपको वह ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा उम्दा होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ज़रा सोचिए और गौर कीजिए। मैंने जो कुरान करीम की जो आयत मुबारक पढ़ी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। इक़रा पढ़ो, अपने रब के नाम के साथ पढ़ो। अल्लज़ी खलक़, जिसने आपको पैदा किया, वो अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिसने फिर आपको इंसान बनाया, आपको जिसने कलम पकड़ना सिखाया। तो इसलिए कुरान की सबसे पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो, अपने रब के नाम के साथ पढ़ो, अपने उस परवरदिगार के नाम के साथ पढ़ो जिसने तुमको पैदा किया। फिर तुम इसके बाद आज़ाद हो, चाहे तुम अंग्रेज़ी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, दुनिया के जितने भी उलूम हैं, उलूम दीनिया हैं, उलूम कुरानिया हैं, उलूम नबविया हैं, उलूम असरिया हैं, सबको हासिल करो। लेकिन आगे कहा बिस्मि रब्बिक, तुम खुदा और अपने रसूल की लाई हुई दीन और अपने रसूल की लाई हुई शरीयत और अपने कुरान को तुम मत भूलो। इसी में क्या शेर अल्लामा अकबर इलाहाबादी ने क्या ही खूब कहा है कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, तुम शौक से
कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, जायज़ है, गुब्बारे पे उड़ो, चरख को छूलो, एक बात मगर बंद है आजिज़ की रहे याद, एक बात मगर बंद है आजिज़ की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बस मैं इन्हीं चंद बातों में मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ कि यकायक दिल की हालत देख कर मेरा तरफ जाना, यकायक दिल की हालत देख कर मेरा तरफ जाना, उसी आलम में फिर कुछ सोच कर मसरूर हो जाना। मोहब्बत क्या है, तासीर मोहब्बत किसको कहते हैं, तेरा मजबूर कर देना, मेरा मजबूर हो जाना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।